अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। SS डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 डेज, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। SS डेंटल केयर क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर जिले कांग्रेस नौ मुंतखब सदर संजीव मुदिराज की हलफ बर्दारी की तकरीब जिले मरकज में वाक़े DCC दफ्तर में मुनक़द हुई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से कांग्रेस सीनियर कायद V हनुमंतराव, AICC खसूसी मधु डॉक्टर चल्ला वंशी चंद रेड्डी, तेलंगाना मुशीर बराए दहली जितेंद्र रेड्डी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल, महबूब नगर रुकन असेंबली NM श्रीनिवास रेड्डी, देवाकद्रा रुकन असेंबली मधुसूदन रेड्डी, जडचल्ला रुकन असेंबली अनिरुद्ध रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। नौ मुंतखब सदर संजीव मुदिराज को मुबारकबाद पेश की, उन्हें ख्वाहिशात का इज़हार किया। मुनाक़दा तकरीब से खिताब करते हुए कायदीन ने कहा कि पुरानी क़यादत का तजुर्बा और नई क़यादत का जोश दोनों मिलकर ही किसी भी पार्टी को मजबूत बनाते हैं। महबूब नगर में कांग्रेस के फरोग के लिए यही बेहतरीन वक्त है। तमाम कायदीन मिलजुल कर ज़मीनी सतह पर पार्टी को मजबूत करें। एतमाद जाहिर किया कि अवामी मसाइल के हल के साथ साथ नए सदर की क़यादत में ज़िले कांग्रेस मज़ीद मुस्तहकम होगी। आने वाले मुकामी इदारों के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागज़ीर है। कायदीन ने इस बात पर जोर दिया कि नए लोगों को मौक़े देने के साथ साथ सीनियर कायदीन को इज्जत देना भी लाजमी है। इस मौके पर मोडा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, जिले लाइब्रेरी चेयरमैन मल्लू नरसिम्हा रेड्डी, मार्केट कमेटी चेयरपर्सन बेकरी अनीता मधुसूदन रेड्डी, TPCC तर्जुमान जहीर अख्तर, सीनियर कायदीन विनोद कुमार एडवोकेट, NP वेंकटेश एडवोकेट, सुरेंद्र रेड्डी, साबिक ZP चेयरपर्सन सुरना सुधाकर रेड्डी, साबिक म्युनिसिपल चेयरमैन आनंद गौड़, राधा अमर, जिले खवातीन कांग्रेस सदर वसंता, DCC नायब सदर चंद्र कुमार गौड़, DCC जनरल सेक्रेटरी सिराज कादरी, विमला कृष्णा, यूथ कांग्रेस सदर उवैस अहमद, SC सेल चेयरमैन साहिबाबा, टाउन वर्किंग प्रेसिडेंट अजमत अली, शबीर अहमद, साबिक नायब चेयरमैन के अलावा कायदीन व कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। ప్రత్యేకమైన సందర్భం ఉంది, దాని గురించి మాట్లాడతాం. ఎందుకంటే చాలా ప్రాంతాల నుంచి కార్యకర్తలు వచ్చిండ్రు, సీనియర్ కార్యకర్తలు ఉన్నారు, అలాగే కొత్తగా పార్టీలోకి వచ్చి పార్టీ గెలుపున కారకులైన నాయకులు కూడా ఉన్నారు. ఒక నది ప్రవాహం మొదలైతే పాత నీరుతో పాటు కొత్త నీరు వస్తూనే ఆ నది సజీవంగా ఉంటుంది. పాత నీరు అట్లనే ఉంటే రాను 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 ఏమవుతుందంటే జవసత్వాలు పోతాయి. కాబట్టి అది ప్రకృతి ధర్మం. పాత కొత్త మేలి కలయికతోటే నదులు పొంగి పొల్లాడతాయి, పార్టీలు నిలబడతాయి. ఇది అందరూ కూడా గుర్తుంచుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. ఏ పార్టీ అయినా ఏ సంస్థ అయినా కొత్తకు అవకాశం ఇస్తూ పాతకు గౌరవాన్ని నిలుపుకుంటూ కలిసిమెలిసి ముందుకు నడిపించిన నాడే మనకు విజయం లభిస్తుంది. దానికి ప్రత్యేకమైన ఉదాహరణ నేను ఈరోజు చెప్పదలుచుకున్నా. మన రేవంత్ రెడ్డి గారు 30 ఏళ్ల నుంచి పార్టీలో లేరు, 40 ఏళ్ల నుంచి పార్టీలో లేరు. కానీ పార్టీకి వారు PCC ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత కొత్త జవసత్వాలు వచ్చిన మాట ఈరోజు దేశమంతా కూడా చర్చిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈరోజు గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలలో కూడా ఇలా రాష్ట్రంలో విద్యా వైద్యాన్ని మనం సరి చేసుకోగలిగితే అన్నింటినీ కూడా సరి చేసుకున్నట్లు ఎప్పుడు కూడా విద్యకు వారు పెద్ద వేస్తారు. ప్రతి ఒక్కసారి కూడా విద్యావంతులను ప్రోత్సహించి ఎన్నో కార్యక్రమాలు, విద్యావంతుల కోసం ఎన్నో కార్యక్రమాలు తీసుకురావడం, వారి సొంత నిధులతోటి ఇలా పుస్తకాలు పంపిణీ చేయడం కానివ్వండి, ఇలా IIIT తీసుకురావడానికి కారణం కూడా గర్వంగా చెప్పుకున్నాం మా ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలే. దానికి కారణము ఒక మహబూబ్ నగర్ అంతా కూడా ఒక సరస్వతి జిల్లా, సరస్వతి జిల్లాగా ముందు మారబోతుంది. ఇలా ప్రతి ఒక్కరు ఇలా ఇల్లిటరసీ రేట్ మహబూబ్ నగర్ లో ఎక్కువ అని చెప్తున్నారు. రాబోయే 10 సంవత్సరాల్లో మీరు చూస్తారు, ఎక్కువ అన్నకంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో అన్నకంటే ఎక్కువ లిటరసీ రేట్ ఎక్కడైనా ఉందంటే ఇలా మనకు మహబూబ్ నగర్ లో ఉందని కూడా ఇలా మనం చెప్పుకునే పరిస్థితి రేపు రాబోతుంది. అంతేకాకుండా ఇవాళ నాకు ఎప్పుడు కూడా అండగా ఉంటూ రాజకీయాల్లో ఎప్పుడు ముందు ఎప్పుడు కూడా నీకు అవకాశం కలుగుతుంది, లేకపోతే రాజకీయాల్లో ఏ విధంగా ఉండాలి, ఎవరి గురించి ఏం మాట్లాడాలి,
అని నాకు ముందుండి మా రాజ్యసభ సభ్యులైన హనుమంతరావు అన్న గారు కూడా నాకు ఎన్నో సార్లు అండగా ఉండి ఏ కార్యక్రమం చెప్పినా కూడా ఆయన ఢిల్లీలో ఉన్నా కూడా ఎక్కడ ఉన్నా కూడా నేను పిలిచిన వెంటనే ఎన్ని కార్యక్రమాలు ఉన్నా అవన్నీ కూడా మానుకొని రావడం జరుగుతుంది. ఇవాళ మా మిత్రులు అనిరుద్ధ్ గారు కూడా ప్రతి విషయంలో కూడా మాకు సహకరిస్తారు. అన్ని విధాలుగా కూడా వారికి కూడా నేను ప్రతి విషయంలో కూడా ఏది చేసినా మీ అందరి సలహా సూచనలతోటి అందరం కలిసి పనిచేసి పార్టీకి ప్రజలకు పైకొచ్చే పనిలో నేను ముందుంటానని మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।